بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ نہروان میں خوارج کے صرف 9 آدمی بچ گئے تھے۔ ان 9 آدمیوں نے جو خوارج میں امامت و سرداری کی حیثیت رکھتے تھے، اول فارس کے مختلف مقامات میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغاوتوں اور سازشوں کو کامیاب بنانے کی کوشش میں حصہ لیا، مگر جب کوئی کامیابی حاصل نہ ہوئی تو عراق حجاز میں آ کر ادھر ادھر آوارہ پھرنے لگے۔ آخر مکہ معظمہ میں عبد الرحمن، برق بن عبداللہ، عمر بن بکر تمیمی 3 شخص جمع ہوئے اور آپس میں مقتولین نہروان کا ذکر کر کے دیر تک افسوس کرتے رہے۔ پھر تینوں اس رائے پر متفق ہوئے کہ آؤ 3 سب سے بڑے سرداروں کو، جنہوں نے عالم اسلام کو پریشان کر رکھا ہے، قتل کر ڈالیں۔ تینوں نے باہم عہد و پیمان کیا اور یہ قرار پایا کہ عبد الرحمن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور برق بن عبداللہ حضرت معاویہ کو، اور عمر بن بکر عمر بن العاص حاکم مصر کو قتل کرے، اور یہ تینوں قتل ایک ہی تاریخ اور ایک ہی وقت میں وقوع پذیر ہوں۔ چنانچہ 16 رمضان المبارک یوم جمعہ نماز فجر کا وقت مقرر ہوا۔ تینوں آدمی کوفہ، دمشق اور مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب رمضان المبارک کی مقررہ تاریخ آئی تو برق بن عبداللہ نے دمشق کی مسجد میں داخل ہو کر، جبکہ امیر معاویہ نماز فجر کی امامت کر رہے تھے، تلوار کا ایک ہاتھ مارا اور یہ سمجھ کر کہ تلوار کا ہاتھ کاری لگا ہے بھاگا، لیکن گرفتار کر لیا گیا۔ امیر معاویہ زخمی تو ہوئے مگر زخم مہلک نہ ہوا، چند روز کے علاج معالجہ سے اچھا ہو گیا۔ برق کو ایک روایت کے مطابق اسی وقت اور دوسری روایت کے موافق کئی برس کے بعد قید رکھ کر قتل کیا گیا۔ امیر معاویہ نے اس کے بعد مسجد میں اپنے لیے محفوظ جگہ بنوائی اور پہرا بھی مقرر کیا۔ اسی مقررہ تاریخ اور مقررہ وقت میں عمر بن بکر نے مصر کی مسجد میں نماز فجر کی امامت کرتے ہوئے خارجہ بن ابی حبیبہ بن عامر کو عمر بن العاص سمجھ کر تلوار کے ایک ہی وار میں قتل کر دیا۔ اس روز اتفاقاً عمر بن العاص بیمار ہو گئے تھے اور انہوں نے اپنی جگہ خارجہ بن حبیبہ، ایک فوجی افسر کو نماز پڑھانے کا حکم دیا تھا۔ عمر بن بکر نے سمجھا کہ یہی عمر بن العاص ہیں اور ان کو قتل کیا۔ اسی روز کوفہ میں عبد الرحمن بن ملجم نے نماز فجر کے وقت مسجد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا، اور اس زخم کے صدمے سے 2 روز کے بعد 17 رمضان المبارک 40 ہجری کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ تفصیل اس حادثہ جانکا کی یہ ہے کہ عبد الرحمن بن ملجم کوفہ میں آ کر اپنے دوستوں سے ملا، مگر کسی پر اپنے ارادہ کو ظاہر نہ کیا۔ آخر خوب سوچ سمجھ کر اپنے ایک دوست شبیب بن بجرہ شجعی پر اپنا راز ظاہر کیا اور اس سے امداد چاہی، اور کہا کہ ہم کو مقتولین نہروان کے عوض حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنا چاہیے۔ اول تو شبیب نے اس ارادے سے باز رکھنا چاہا، پھر کچھ متعامل ہوا اور آخر کار ابن ملجم کے کام میں امداد کرنے پر آمادگی ظاہر کی۔ قبیلہ تمیم کے 10 آدمی جو خارجی ہو کر لشکر خوارج میں شامل تھے، جنگ نہروان میں مقتول ہوئے تھے۔ ان مقتولین کے عزیزوں اور رشتہ داروں کو، جو کوفہ میں رہتے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عناد اور ملال تھا۔ ابن ملجم ان لوگوں سے اکثر ملتا اور اکثر ان کے گھروں میں آتا جاتا رہتا تھا۔ اس نے ایک نہایت حسین و جمیل عورت دیکھی جس کا نام قطام تھا۔ اس عورت کا باپ اور بھائی دونوں انہی 10 مقتولین میں شامل تھے۔ ابن ملجم نے قطام کے پاس شادی کا پیغام بھیجا۔ قطام نے کہا کہ پہلے مہر ادا کر دو تو میں نکاح کے لیے تیار ہوں۔ جب اس نے مہر کی مقدار دریافت کی گئی
तो उसने कहा कि 3000 दिरहम, एक लौंडी और एक ग़ुलाम और हजरत अली का कटा हुआ सर मेरा महर है। इब्ने मुलजिम तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कत्ल की नीयत से आया ही था। उसने कहा, मैं सिर्फ आखिरी शर्त पूरी कर सकता हूँ, बाकी शराइत की बजा आवरी से इस वक्त मजबूर हूँ। किताब ने कहा कि अगर तुम आखिरी शर्त को पूरी कर दो तो मैं बाकी चीज़ों को खुद छोड़ती हूँ। इब्ने मुलजिम ने कहा कि अगर तू चाहती है कि मैं अली के कत्ल पर कादिर हो जाऊँ तो इस राज को कहीं फाश ना करना। किताब ने राज की हिफाजत का वादा किया और अपने रिश्तेदारों में से एक शख्स विरदान नामी को इब्ने मुलजिम के साथ मुकर्रर किया कि वो इब्ने मुलजिम की मदद करे। आखिर मुकर्ररा तारीख़ यानी 16 रमज़ानुल मुबारक जुमा का दिन आ पहुँचा और इब्ने मुलजिम, शबीम बिन बजरा और विरदान तीनों पिछली रात से मस्जिद कोफा में आए और दरवाज़ा के करीब छिप कर बैठ गए। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लोगों को हस्बे आदत नमाज के लिए आवाज़ें देते हुए मस्जिद में दाखिल हुए। सबसे पहले विरदान ने बढ़कर तलवार का वार किया, मगर उसकी तलवार दरवाज़ा की चौखट या दीवार पर पड़ी और हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आगे बढ़ गया। इब्ने मुलजिम ने फ़ौरन आगे लपक कर आपकी पेशानी पर तलवार का हाथ मारा, जो बहुत कारी पड़ा। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ज़ख़म खाकर हुक्म दिया कि इनको पकड़ो। लोग नमाज के लिए मस्जिद में आ चुके थे। ये हुक्म सुनते ही दौड़ पड़े। विरदान और शबीब दोनों मस्जिद से निकलकर भागे, मगर इब्ने मुलजिम मस्जिद से बाहर न निकल सका। वो मस्जिद ही के एक गोशा में छिपा और गिरफ्तार कर लिया गया। शबीब को एक शख्स हजरमी ने पकड़ा, मगर वो छूटकर भाग गया और हाथ न आया। विरदान भागकर अपने घर के करीब पहुंच चुका था कि लोगों ने जा लिया और वहीं कत्ल कर दिया। इब्ने मुलजिम गिरफ्तार होकर हजरत अली के सामने पेश किया गया। आपने हुक्म दिया कि अगर मैं इस ज़ख़म से मर जाऊं तो तुम भी इसको कत्ल कर देना, और अगर मैं अच्छा हो गया तो खुद जो मुनासिब समझूंगा करूंगा। फिर आपने बनु अब्दुल मुत्तलिब को वसीयत की कि मेरे कत्ल को मुसलमानों की खून रेज़ी का बहाना न बनाना, सिर्फ इसी एक शख्स को जो मेरा कातिल है क़िसास में कत्ल कर देना। फिर हसन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने बेटे को मुखातिब करके फरमाया कि ऐ हसन, अगर इस ज़ख़म के सदमे से मैं मर जाऊं तो तुम भी इसकी तलवार से ऐसा ही एक वार करना कि इसका काम तमाम हो जाए, और मुसला हरगिज़ न करना, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसला करने से मना फरमाया है। इब्ने मुलजिम की तलवार का ज़ख़म हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कनपट्टी तक पहुंचा था और तलवार की धार दिमाग तक उतर गई थी, मगर आप जुमा के दिन तक ज़िंदा रहे। हफ्ता के रोज़ 17 रमज़ानुल मुबारक को आपने वफ़ात पाई। आपके वफ़ात पाने से पेशतर जुंदुब बिन अब्दुल्ला ने आकर अर्ज़ किया कि आप हमसे जुदा हो जाएं, यानी वफ़ात पा जाएं, तो क्या हम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पर बैत कर लें? आपने फरमाया कि मैं इसके मुतालिक कुछ नहीं कहता, तुम जो मुनासिब समझना करना। फिर हसनैन को बुलाकर फरमाया कि मैं तुमको खुदा ताला का तक़वा इख्तियार करने और दुनिया में मुब्तला ना होने की वसीयत करता हूँ। तुम किसी चीज़ के हासिल ना होने पर अफसोस ना करना, हमेशा हक बात कहना, यतीमों पर रहम और बेकसों की मदद करना, जालिम के दुश्मन और मज़लूम के मददगार रहना, कुरान शरीफ पर अमिल रहना और हुक्म खुदा की अमील में मुलामत करने वालों की मुलामत से न डरना। फिर मोहम्मद बिन हनफिया से मुखातिब होकर फरमाया कि मैं तुमको भी इन्हीं बातों की और दोनों भाइयों की अजीम मद्देनज़र रखने की वसीयत करता हूँ। इनका हक तुम पर ज़्यादा है। इनकी मंशा के ख़िलाफ़ तुमको कोई काम नहीं करना चाहिए। हसनैन की जानिब मुखातिब होकर फरमाया कि तुमको भी मोहम्मद बिन
حنفیہ کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک اور رعایت کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ پھر ایک عام وصیت تحریر کرانے لگے کہ وفات کا وقت آ گیا اور سوائے لا الہ الا اللہ کے دوسرا کلمہ زبان مبارک سے نہ نکلا۔